नहीं आए ठीक है। तो असी जुबैर साहब नाल पहला गल करने हैं। प्रोफैसर जुबैर अहमद साहब, तुसी दसो, तुसी नावल पढ़िया तो इस नावल के हवाले नाल तुसी पंजाब की तहजीब और पंजाब के जोड़े हीरो ने, जिस तरह एक हीरो नूं खराजे तहसीन पेश किया गया और उसकी हयाती के बारे जिस तरह तारड़ साहब ने दसिया, क्योंकि वो सीधा सीधा नावल नहीं बल्कि तरगीब देंदा है अपनी धरती लिए लड़न की, अपनी धरती लिए आवाज़ चुकन की। और फिर चाचे का किरदार और सारे जोड़े किरदार ने, तुसी की महसूस करते हो इस नावल नूं पढ़ के कि साड़ी कदरां च साड़ी पंजाब ते जोड़ा एक बड़ा इल्ज़ाम लगता है, उहदे च कितना कोई कामयाबी सानूं दिसदी है इस नावल के हवाले नाल? लेकिन तुसी ज़बानी अगर बोलो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंटरैक्शन होना चाहिए। ठीक है। जिहड़ा पंजाब है, पंजाब के 3 वड्डे आईकॉन ने, राजा पोरस, दुल्ला भट्टी ते भगत सिंह। साड़ी जिहड़ी 5000 साल की तारीख है, जिहड़ी हड़प्पे तो शुरू होती है। पंजाब जिहड़ी है, पंजाब पंजाबी एक कौम है, कौमीयत नहीं है, साड़ी सिविलाइजेशन है। असी हड़प्पा दे वारस हाँ और असी हमेशा जिहड़ा कहा जाता है पंजाबियों नूं कि इन्हां ने जिहड़ा भी आया उन्होंने जी आया नूं आख्या, यह गलत है। वो सब तो वड्डी जिहड़ी मिसाल है वो राजा पोरस है। और जिहड़े साडे तिन्ने ही ऐसे जिहड़े सूरमे ने, उन्हां दा धर्म दे नाल कोई तलक नहीं सी। पोरस जिहड़ा है वो अपनी धरती लई लड़िया सी। दुल्ला भट्टी सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि अकबर के वेले च होया। और यह लैन जिहड़ी इन्हां ने लई है, मैं ढावां दिल्ली दे किंगरे ते पाजड़ पा दियां तख्त लाहौर, यह दुल्ला भट्टी दे नाल मनसूब है। इन्हां ने थोड़ा जिहा इहनूं चेंज किया है। मैं भन्ना, इत्थे जिहड़े लोग सी वो बन्ना बन्ना कहते रहे ने, लफज हैगा भन्ना तोड़ दियां। मैं भन्ना दिल्ली के किंगरे उहदे मीनारे जिहड़े ने और भाजड़ पा दियां तख्त लाहौर, क्योंकि उदों यूनाइटेड इंडिया सी ते इसलिए जिहड़ी उहदी लाहौर नाल भी लड़ाई सी दुल्ले भट्टे दी ते दिल्ली नाल भी लड़ाई सी। ते ओ जिहड़ा सी दुल्ला भट्टी, वो हिंदू कुड़ियां जिहड़ियां सी उन्हां दे उत्ते किसी बहुत वड्डे किसी दरबारी ने कोशिश की उन्होंने जबरदस्ती विआह कराउण दी, ते सुंदरी ते मुंदरी उन्हां दा नां सी। वो उन्हां दे लई लड़िया। उहदी याद विच लोहड़ी मनाई जाती है। हुणी थोड़े दिन ही होए ने, जनवरी की 12-13 जनवरी नूं एक मेला बनाया जाता है जिहड़ा दोबारा साडे लहंदे पंजाब च रिवाइव हो रहा है, दुल्ला भट्टी का। इन्हां ने तारड़ साहब आप ही दसणगे कि इन्हां ने भगत सिंह दे उत्ते नावल जिहड़ा है क्यों लिखिया। इन्हां दा जिहड़ा पहला नावल सी पखेरू, वो 70s दे विच छपिया सी। वो एक जिहड़ा है तुसीं कह सकते हो एक जिहड़ा है मॉडर्न नावल सी, मॉडर्न टेक्नीक सी। उहदे च गिरजा ने जिहड़ियां बंदे नूं खा रही ने, उहदे च जिहड़ा न्यू कलोनीअलिज्म दे विच सरमायादारी और सारा कुछ जो कुछ हो रहा सी, उहदे उत्ते उन्होंने नावल वो लिखिया पखेरू, जिहड़ा चढ़दे पंजाब विच अमृतसर च गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी विच कई साल उन्होंने पढ़ाते रहे। 40-50 वरिया बाद इन्होंने जिहड़ा है भगत सिंह का नावल लिखिया है। भगत सिंह दे नावल दे विच ही भगत सिंह जिहड़ा है 100 वरिया पिछों अपने वापस घर आंदा है। 1907 विच भगत सिंह जमिया सी जड़ावाला दे एक पिंड विच, और 1931 दे विच मेरा ख्याल लाहौर शहर विच उन्होंने फाहे ला दिता गया। अंग्रेज़ जिहड़े ने वो इन्नी ज़्यादा खौफजदा सन उहदे फाहे लगन तो कि चुप चुपेते रात नूं रावी कंडे जाके उहदी लाश ते टोटे टोटे करके ते उन्होंने साड़ दिता गया। अज भी इस वेले भी उहदी कोई निशान नहीं है कि भगत सिंह नूं कित्थे इसारा किया गया। नाल उहदे 3 उहदे दूसरे जिहड़े साथी वो भी सन। और जो पूरा 23-24 साल उहदी उम्र सी, एक बहुत बड़ा उहदा आशक है, उहदा नाम है चमन लाल। वो दिल्ली के JNU च पढ़ाता रहा। एक दफ़ा लाहौर आया तो उदों जिहड़ा FE चौधरी जिहड़ा है बहुत बड़ा एक फोटोग्राफर सी लाहौर का, सीसल चौधरी का प्यो सी, वो जिंदा सी।
ਉਹਨੇ ਉਸ ਫਾਂਸੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਰਾ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਹੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਗਾਰਡ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮੱਕਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਸੀ, ਟਰਾਇਲ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲੈਲਨ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਊ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੋਲ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਣਾਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਵਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਹ ਅਸਲ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਾਇਦ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਫਾਫੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਠਕ ਬੈਠਕ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਰੋਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੜਕ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਬਹਰਹਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਹਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਘੋੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਆਓ ਨੀ ਸਈਓ ਰਲ ਗਾਓ ਨੀ ਗੋੜੀਆਂ, ਜੰਝ ਤਾਂ ਹੋਈ ਏ ਤਿਆਰ ਵੇ ਹਾਣੀਆਂ। ਆਓ ਨੀ ਸਈਓ ਰਲ ਗਾਓ ਨੀ ਗੋੜੀਆਂ, ਜੰਝ ਤਾਂ ਹੋਈ ਏ ਤਿਆਰ ਵੇ ਹਾਣੀਆਂ। ਮੌਤ ਕੁੜੀ ਪਰ ਨਾਵਣ ਚੱਲਿਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਵੇ ਹਾਣੀਆਂ। 35 ਕਰੋੜ ਤੇਰੇ ਜਾਂਜੀ ਵੇ ਲਾੜਿਆ, ਪੈਦਲ ਕੋਈ ਅਸਵਾ ਵੇ ਹਾਣੀਆਂ। ਆਓ ਨੀ ਸਈਓ ਰਲ ਗਾਓ ਨੀ ਗੋੜੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਰਫ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਉਸ ਲੰਘਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੜ ਜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ, ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਖੇਰੂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਰਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ 23 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਹੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਲੈਲਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ